Welcome to this video. This is a presentation of Flora English tutorial. Here I am Bikash Sarkar with you. A grammatical term, conditional sentences. That means we are going to learn the uses and application of conditional sentences. And this is episode number 4. In this episode number 4, we will learn mixed conditional. Target point of learning. I mean, what are we going to learn today? Classification of conditional sentences. Conditional sentences a classification by শ্রেণী বিভাগ. Number 2, analysis of mixed conditional with many examples. বহু example সহ mixed conditional analysis. Dear viewers, this is a class for advanced level of learning English. এটি ইংরেজি শিখবার জন্য একটি অগ্রগামী ক্লাস. So keep watching until the end of this class. সুতরাং ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে থাকুন. Let's start for learning an important grammatical term, conditional sentences, especially mixed conditional. Classification of conditional sentences. Conditional sentence এর classification বা শ্রেণী বিভাগ. There are 5 kinds of conditional sentences along with an additional conditional. একটা অতিরিক্ত conditional সহ 5 ধরনের conditional sentence রয়েছে. Let's see the diagram. Here is the diagram. At the middle of this diagram, we are getting conditional. Here, this one is the conditional. And the first one, zero conditional. Number 2, first conditional. Number 3, second conditional. Number 4, third conditional. And number 5, mixed conditional. Dear viewers, this is the target point of learning today, mixed conditional. In our previous few classes, we learned about all these conditional. From zero conditional to third conditional we discussed in detail, but today we are going to learn in detail about mixed conditional. So let's start. Mixed conditional, target point of learning now. Today we will learn mixed conditional in details in this class. আজকের ক্লাসে আমরা এই mixed conditional সম্পর্কে বিস্তারিত শিখব. We discussed zero conditional to third conditionals in details in the last few classes. আমরা আমাদের গত কয়েকটি ক্লাসে জিরো কন্ডিশনাল থেকে শুরু করে থার্ড কন্ডিশনাল পর্যন্ত শিখেছি, আর আজকে আমরা মিক্সড কন্ডিশনাল শিখব. ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই মিক্সড কন্ডিশনালটি শিখবার আগে আমাদেরকে অবশ্যই জিরো কন্ডিশনাল থেকে থার্ড কন্ডিশনাল সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে. সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম অর উইকনেস ফ্রম জিরো কন্ডিশনাল টু থার্ড কন্ডিশনাল, ইউ মে রিভিউ ইট এগেইন. মিক্সড কন্ডিশনাল. ওকে, লেট আস স্টার্ট উইথ দিস term mixed conditional, that means last conditional or additional conditional. Mixed conditional refers the situation that are unreal and hypothetical in the past, present and near future. Mixed conditional নির্দেশ করে ওই সিচুয়েশনকে যেটি অবাস্তব বা অসম্ভব আর যেটি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের. Structure number 1. Here in the first bracket you are getting if plus second plus third conditional. That means this mixed conditional is the mixing of second conditional and third conditional. If clause টি বসবে তার সাথে conditional বলবে second conditional, কিন্তু result টি বসবে third conditional. Next structure আমরা দেখব, if clause টি বসবে, conditional sentence টি বসবে third, কিন্তু result তখন হবে second conditional. এরকম in alternative way, অর্থাৎ if clause এর সাথে কখনো second conditional, result হবে third conditional, আবার কখনো কন্ডিশনালটাই হবে থার্ড কন্ডিশনাল, রেজাল্ট হবে সেকেন্ড কন্ডিশনাল. এইভাবে মিক্সিং ওয়েতে আছে, এই জন্যই কিন্তু এর নাম বলা হয়েছে মিক্সড কন্ডিশনাল. ওকে, স্ট্রাকচার ইফ প্লাস পাস্ট সিম্পল প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস হ্যাভ প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন. ইফ বসবে এখানে পাস্ট সিম্পল মানে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বসবে. নর্মালি পাস্ট ইনডিফিনাইট যখন বসে তাহলে তার রেজাল্টটি সচরাচর সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস V1 হয়, কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এই যে পাস্ট সিম্পল যদিও বসছে তবুও থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্ট যেটি সেটি এখানে বসবে. থার্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে যে রেজাল্টটি হয় সেটা বসবে. তো সাবজেক্ট উড হ্যাভ V3 প্লাস এক্সটেনশন, সাবজেক্ট উড হ্যাভ প্লাস V3, এটা সচরাচর থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি. কিন্তু এই মিক্সড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনাইট যখন বসবে তখন আমরা এই থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্টটি বসাবো. এই জন্যই আমরা এটাকে বলছি মিক্সড কন্ডিশনাল. ওকে, দিস ওয়ান ইজ দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ কন্ডিশন প্লাস দিস ওয়ান ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট.
এটা আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেটি কন্ডিশন বোঝাবে, আর এটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যেটি দ্বারা রেজাল্ট বোঝাবে। সুতরাং সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি সেকেন্ড কন্ডিশনাল থেকে বসবে, আর প্রিন্সিপাল ক্লজটি থার্ড কন্ডিশনাল থেকে বসবে, অর্থাৎ রেজাল্টটা বসবে থার্ড কন্ডিশনাল থেকে। এই জন্য আমরা এটাকে মিক্সড কন্ডিশনাল বলছি। ওকে, লেটস সি আনরিয়েল রেজাল্ট অফ হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, অবাস্তবিক পরিস্থিতির অবাস্তব ফলাফল। লেটস সি, here is the structure again, if plus past simple plus subject plus would have plus v3 plus extension. Example, first example, if I were you, I would have made the poor solvent. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি দরিদ্রদেরকে সচ্ছল করতাম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই সাবজেক্ট আই কখনোই ইউ হওয়া সম্ভব নয়। এই সাবজেক্ট আই কখনোই ইউ হওয়া সম্ভব নয়। এটি মানব মনের কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তবিক আকাঙ্ক্ষা হতে পারে। সুতরাং আমি তুমি হয়েছিলাম না এবং দরিদ্রদেরকেও সলভেন্ট বা সচ্ছল করতে পেরেছিলাম না, এটি কাল্পনিক। এই জন্য বলা হয়েছে হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ লোপা হ্যাড ভাস্ট ওয়েলথ শি উড হ্যাভ এস্টাবলিশড এ হসপিটাল ফর দ্য পুয়ার। লোপার যদি অনেক সম্পত্তি থাকতো তাহলে সে দরিদ্রদের জন্য একটা হসপিটাল স্থাপন করত। এখানে ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট, এটি কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনাইট বা পাস্ট সিম্পল। আর এইখানে কন্ডিশনালটাই আমরা থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্ট যেটা হয় উড হ্যাভ প্লাস v3 বসিয়েছি। সুতরাং লোপার অনেক সম্পত্তি ছিল না এবং সে হসপিটাল স্থাপন করেছিল না। এটি আনরিয়েল ফ্যাক্ট বা আনরিয়েল সিচুয়েশন বা হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন। নোট, বর্তমান অবাস্তব অবস্থার অতীত অবাস্তব ফলাফল, অর্থাৎ বর্তমানে লোপার অনেক সম্পত্তি নেই এবং সে অতীতেও হসপিটাল স্থাপন করেছিল না। Another example, if অর্জুন were a bird he would have flown to London. যদি অর্জুন একটা পাখি হতো তাহলে সে লন্ডনে উড়ে যেত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, অর্জুন হিউম্যান বিং, সে কখনোই পাখি হতে পারবে না। এটি বর্তমানে একটি কাল্পনিক, অর্থাৎ বর্তমানে অবাস্তব। বর্তমানে অর্জুন একটা পাখি নয়, কিন্তু এটা তার হিউম্যান ইন্টেনশন। হি উড হ্যাভ ফ্লোন টু লন্ডন, সে লন্ডনে উড়ে যেত। এটি হিউম্যান ইন্টেনশন বুঝিয়েছে। এটি মানব মনের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু বর্তমানে অবাস্তব এবং অতীতে অতীতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল না, মানে অবাস্তব ফলাফল। এটি হিউম্যান ইন্টেনশন ডিজায়ার আনটু অ্যাট প্রেজেন্ট, অর্থাৎ এটি মানব মনের ইচ্ছা বা কল্পনা, এটি বর্তমানে অসত্য। সো এই স্লাইডে আমরা দেখছি যে ইফ প্লাস পাস্ট সিম্পল বসছে, আর থার্ড কন্ডিশনালের রেজাল্ট যেরকম স্ট্রাকচারে প্রয়োগ করতে হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, particularly you are requested to review second conditional and third conditional to perform well in mixed conditional. অর্থাৎ এই মিক্সড কন্ডিশনালে ভালো করবার জন্য সেকেন্ড কন্ডিশনাল এবং থার্ড কন্ডিশনাল সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে। এখানে আমরা ইফ প্লাস পাস্ট অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশনাল নিয়েছি এইটুকু, কিন্তু এখানে কিন্তু এইটুকু থার্ড কন্ডিশনাল থেকে বসিয়েছি। এই জন্য এটাকে বলছি আমরা মিক্সড কন্ডিশনাল। আর এইখানে আমরা যেটা বলছি বর্তমান অবাস্তব অবস্থার অতীত অবাস্তব ফলাফল, এইখানেই আমরা এইভাবে টাইটেল দিয়েছি। এই জিনিসটাই আনরিয়েল রেজাল্ট, অবাস্তব ফলাফল, হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, অর্থাৎ অসম্ভব বা কাল্পনিক পরিস্থিতি, সেটাই আমরা এখানে এইভাবে কনভার্ট করেছি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, মিক্সড কন্ডিশনাল। ইয়েস, নাও স্ট্রাকচার 2, ইফ প্লাস থার্ড কন্ডিশনাল প্লাস সেকেন্ড কন্ডিশনাল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে স্ট্রাকচার 2 তে আমরা দেখছি ইফ এর পরে থার্ড কন্ডিশনাল যেটা থাকে সেটা নিয়েছি, কিন্তু রেজাল্টের ক্ষেত্রে সেকেন্ড কন্ডিশনালের রেজাল্ট যেভাবে সেট আপ করতে হয় সেটা দিয়েছি। ওকে, স্ট্রাকচার ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, ইফ এর পরে পাস্ট পারফেক্ট, অর্থাৎ কন্ডিশনালটা থার্ড কন্ডিশনাল, কিন্তু রেজাল্ট আমরা বসিয়েছি সেকেন্ড কন্ডিশনাল, সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস v1 প্লাস এক্সটেনশন। তার মানে ইফ বসিয়েছি প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, অর্থাৎ এইটুকু থার্ড কন্ডিশনালে বসিয়েছি, আর এইটুকু সেকেন্ড কন্ডিশনাল, রেজাল্টটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল থেকে নেওয়া হয়েছে। ওকে, লেটস সি, this one is the subordinate clause of condition and this one is the principal clause of result. এটা principal clause, এটা দ্বারা result বোঝাবে, আর এটা হচ্ছে subordinate clause, এটা দ্বারা condition বোঝাবে। ওকে, আমরা এখন एग्जांपल দেখব। here past condition plus present result, past condition plus present result, অতীতের অবস্থা বোঝাবে, অবাস্তব অবস্থা, এবং বর্তমানের অবাস্তব ফলাফল। এটি আমরা পরে একটু एग्जांपल সহ দেখি। here is the structure again, if plus past perfect plus subject plus v1 plus extension, ওই স্ট্রাকচারটা আমরা আবার এখানে দিছি। নাও এক্সাম্পল, if Linda had learned English well she would be a business magnate now connecting with the foreigners. এখানে একটা উইথ আমরা দিতে পারি, সরি, এখানে একটা উইথ দিব, connecting with the foreigners. Linda had learned, if আমরা একটু এটা মিনিং দেখি,
ইফ লিন্ডা হ্যাড লার্নড ইংলিশ ওয়েল, লিন্ডা যদি ভালোভাবে ইংরেজি শিখতো বা শিখতে পারতো, শি উড বি এ বিজনেস ম্যাগনেট, সে একজন বিজনেস ম্যাগনেট বা ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতো নাও, এখন। অর্থাৎ বর্তমানে সে একজন বিজনেস ম্যাগনেট হতে পারতো, কানেক্টিং উইথ দ্য ফরেনার্স, বিদেশিদের সাথে যোগাযোগ করে। অর্থাৎ ইংরেজি শেখার ফলে বিদেশিদের সাথে যোগাযোগ করে সে এখন একটি বিজনেস ম্যাগনেট হতে পারতো। এখানে টাইমটা কিন্তু নাও বলা হয়েছে, অর্থাৎ ফলাফলটা আছে বর্তমানে আর এই ঘটনাটা আছে অতীতে। সুতরাং কন্ডিশনালটি যেটা সেটি অতীতকালে পাস্ট কন্ডিশন থাকবে আর ফলাফলটি প্রেজেন্ট হবে, এই ফলাফলটি প্রেজেন্ট হবে, কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল অর্থাৎ আনট্রু অ্যাট প্রেজেন্ট। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাড ওয়ার্ক হার্ড you would not have such poor condition at present. If you had work hard, if plus past perfect conditional যেটা আছে, if you had work hard, তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করতে, you would not have such poor condition at present, বর্তমানে তাহলে তোমার এই দরিদ্রতম অবস্থা থাকতো। তাহলে এইখানে পাস্ট কন্ডিশন আর রেজাল্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট, বর্তমানে যে at present, বর্তমানে তুমি এই দরিদ্রতম অবস্থায় থাকতে না। সো হিয়ার ইজ এ নোট, অতীত অবাস্তব অবস্থার বর্তমান অবাস্তব ফলাফল, অর্থাৎ অতীতে যদি তুমি কাজ করতে তাহলে বর্তমানে তুমি দরিদ্র অবস্থায় পড়তে না। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ আই হ্যাড ডান ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, আমি যদি পরীক্ষায় ভালো করতাম, আই উড বি অ্যান এমপ্লয়ি নাও ইন দিস অফিস, তাহলে আমি এখন এই অফিসে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হতাম। মিক্সড কন্ডিশনাল। নাও থার্ড স্ট্রাকচার, হেয়ার স্ট্রাকচার নাম্বার 3, ইফ প্লাস থার্ড কন্ডিশনাল প্লাস সেকেন্ড কন্ডিশনাল, অর্থাৎ আমরা ইফ নেব, থার্ড কন্ডিশনালি নেব, কন্ডিশনালের রেজাল্টটা দেব সেকেন্ড কন্ডিশনাল থেকে। লেটস সি, ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট মানে পারফেক্ট কন্ডিশনাল, এখানে আমরা নিয়েছি প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস V1, অথবা এটাকে অবলিক আকারে দিয়েছে সাবজেক্ট প্লাস উড বি প্লাস ভার্ব আইএনজি, প্রোগ্রেসিভ ফর্ম অফ ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্নে। ওকে, দিস ওয়ান ইজ দ্য subordinate clause of condition and this one is the principal clause of result. এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল, অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেটা দ্বারা কন্ডিশন বোঝাবে বা শর্ত বোঝাবে, আর এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যেটা দ্বারা রেজাল্ট বা ফলাফল বোঝাবে। ওকে, পাস্ট কন্ডিশন ফিউচার রেজাল্ট, অর্থাৎ কন্ডিশনটা থাকবে পাস্ট, অতীতের শর্ত বা ঘটনা থাকবে কিন্তু তার রেজাল্ট হবে ভবিষ্যতের। হিয়ার ইজ দ্য স্ট্রাকচার, ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস V1 অথবা would be plus verb ing plus extension, এই প্যাটার্নে আমরা সাজাবো। ওকে, the first example, if David had completed his higher studies in 2015 he would develop his career smoothly in future. যদি ডেভিড 2015 সালে তার উচ্চ শিক্ষা সমাপন করত তাহলে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা সাবলীলভাবে ভবিষ্যতে তার পেশার উন্নয়ন ঘটাতে পারত। তাহলে এখানে আমরা দেখছি এই সেন্টেন্সটি পাস্টে আছে আর এইখানে ফিউচার ইমপ্লিকেশন রয়েছে, এই জায়গাটাতে ইন ফিউচার আছে, ফিউচার ইমপ্লিকেশন, অর্থাৎ 15 সালে যদি সে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করত তাহলে সে ভবিষ্যতে সে সাবলীলভাবে তার পেশার উন্নয়ন ঘটাতে পারে। নেক্সট ওয়ান, ইফ লিরা হ্যাড নট চিটেড মি দ্যাট ডে, যদি লিরা সেদিন আমার সাথে প্রতারণা না করত, আই উড বি গেটিং ম্যারিড উইথ হার নেক্সট উইক, তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে আমার সাথে তার বিবাহ হতো, অর্থাৎ আমি তাকে বিয়ে করতাম। এখানে এটা পাস্ট কন্ডিশনাল, পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল, এটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স আছে, আর এইখানে ফিউচার ইমপ্লিকেশন আছে, নেক্সট উইক বলা আছে, অর্থাৎ পরবর্তী সপ্তাহে আমি তাকে বিয়ে করব। এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল আর এটা ফিউচার রেজাল্ট। হিয়ার ইজ এ নোট, অতীত অবাস্তব অবস্থার ভবিষ্যৎ অবাস্তব ফলাফল, এই অবস্থাটি এটি অতীত আর এটা হচ্ছে ফিউচার, ভবিষ্যৎ এবং অবাস্তব ফলাফল। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ শি হ্যাড বিন মাই রিলায়েবল ফ্রেন্ড আই উড বি কিপিং হার কোম্পানি আনটিল মাই ডেথ, সে যদি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হতো তাহলে আমি আমৃত্যু তার সঙ্গ দিতাম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দিস ইজ পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল and here the time implication is future. Time implication would be future. Time implication would be future. সময়ের নির্দেশনাটা হবে ভবিষ্যৎ। এখানে আমরা একটু নোটেবল ফ্যাক্ট দেখি, টাইম ইমপ্লিকেশন উড বি ফিউচার, সময়ের নির্দেশনাটা হবে ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ আই উড বি কিপিং হার কোম্পানি আনটিল মাই ডেথ, আমি আমৃত্যু তার সঙ্গ দিতাম, এটা ভবিষ্যতে বোঝাচ্ছে। সে যদি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু হতো আমি আমৃত্যু তার সঙ্গ দিতাম। Dear viewers, I hope all of you have realized the total fact, and if you frequently practice framing sentences by using this type of structural pattern and the mixing condition of
second conditional and third conditional. I hope you would be successful with your view. Make 10 sentences using mixed conditional. সুতরাং mixed conditional দিয়ে 10টি সেন্টেন্স তৈরি করো. If you have any problem, comment in the comment box. যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো. Next class would be on the use of unless, class number 38. আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে unless এর ব্যবহার, যেটি থাকবে ক্লাস নাম্বার 38 এ. এনজয় দ্য ক্লাস ফর দি কন্টিনিউয়েশন অফ লার্নিং সামথিং এক্সট্রা অ্যাবাউট কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস. কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সম্পর্কে কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি তথ্য জানবার জন্য ক্লাসটি উপভোগ করো. ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই আনলেসটি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সই এবং এই আনলেসটি নেগেটিভ সেন্টেন্স থাকবে বাট ইফ ক্লজের মতো কাজ করবে. ওকে, আমরা ইট উইল বি ডিসকাসড ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস. সো স্টে কানেক্টেড উইথ Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a good day. Best luck.